미국 상원에서 코로나19의 기원과 방역 정책 등을 다루는 이른바 앤서니 파우치 증언 청문회가 열렸습니다. 미국의 코로나19 대응을 주도하고 2022년 퇴임한 파우치 박사. Dr. Fauci, did you personally receive any royalty payments connected to COVID-related intellectual property? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Can you explain to the committee why you chose to fund this dangerous research in China? In the audience and stand up. If you thought it was outrageous the way the mask policy was rolled out, if you were fired from your job for not taking that vaccine, who the do you think you were for doing that? 의원들의 날이선 질의에 파우치 박사는 묵비권으로 대응했습니다. What day of the week is it today? The advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. What color tie are you wearing? On the advice of counsel, What color is the carpet in front of you? on the advice of counsel, on the advice under the 이날 같은 답변만 100차례 이상 반복한 파우치 박사의 모습은 일부 사람들에게 조롱의 대상이 됐습니다. Can you tell us about the mindset of coming into your last season? I'm going to plead the fifth. Okay. Okay. What are you scared of, Tony? Yeah. I thought you were the science. Yeah. Dick, what's the plan at safety? I'm going to be like Fauci and just take the Fifth Amendment on questions. Did you guys see that? Yeah. Oh, my God. What was the question? 파우치 박사가 모든 질문에 묵비권을 행사한 것은 팬데믹 기간 갈등을 겪은 트럼프 대통령의 보복을 우려했기 때문으로 보입니다. Well, I watched the whole thing today, and I disagreed with him on a lot. I would have had to close down the whole country if I listened to him. COVID was a disaster, but Fauci did not help. 의사당 폭동 사태 등을 수사해 트럼프를 기소한 잭 스미스 검사는 정권 교체 후 수사 대상이 됐고 트럼프와 러시아의 연계 의혹을 수사한 전 FBI 국장 역시 기소를 피하지 못했습니다. 이 같은 상황을 우려한 바이든 전 대통령이 선제적 사면권을 행사했지만 청문회에서의 새로운 증언은 사면 범위에 해당하지 않아 파우치 박사가 형사 책임을 지게 될 가능성도 있습니다. It's not a reasonable bipartisan commission to look at lessons learned from a national tragedy. It's a witch hunt. It's McCarthyism. 청문회를 주도하는 이는 랜드 폴 공화당 상원 의원. 코로나19 바이러스의 중국 연구소 기원설 등을 주장하며 수년 동안 파우치 박사와 대립해온 그는 이번 청문회를 앞두고 코로나19 팬데믹 기간에 작성된 파우치 박사의 일기를 무단으로 공개해 논란을 일으키기도 했습니다. 혼돈의 시기 파우치 박사의 심정이 담긴 일기에는 트럼프 대통령과 충돌했던 과정, 그리고 그를 향한 실망과 환멸의 감정이 고스란히 담겨 있습니다. But it is happening. You're not making things up. For the government's top infectious disease expert, Dr. Anthony Fauci, donuts are now on sale. 평범한 과학자에서 한순간 세계적 유명 인사가 된 파우치 박사 스스로를 바라보는 솔직한 감상도 적혀 있는데 특히 줄리아 로버츠, 스테픈 커리 같은 여러 분야의 유명인들과 교류한 일화를 기록한 부분에서는 새로운 변화를 즐기면서도 조금 당혹스러워하는 듯한 복잡 미묘한 감정이 엿보입니다. 뉴욕타임스에서 팬데믹에 맞선 나이든 과학자가 사교계의 스타가 되는 과정을 그린 한 편의 블랙 코미디 같다고 평가한 파우치 박사의 사적인 일기는 어떻게 세상 밖으로 나오게 됐을까? It's only by surrender to God. You found these diaries, and everybody is saying these are private diaries. It's not a diary, like you said, that a teenage girl keeps a diary that's private. He was keeping a diary for the book that he intended to write about his life. Just before he was leaving, he emailed the entire diary to himself, and that's how we found it. 트럼프 대통령과 공화당이 퇴임한 지 3년이 넘은 85세 과학자에게 매달리는 것은 역대 최저 수준인 지지도를 만회하려는 카드란 분석이 나옵니다. 결국 국토안보위는 파우치 박사에게 의회 모독죄를 적용키로 했습니다. So who's helped by this political theater, which now goes without answers to the important questions about our pandemic response that would help us prepare for future pandemic?
파우치 전 소장은 미국 코로나 방역의 상징적인 인물이었죠. 트럼프 일기 시절 갈등이 꽤나 컸어서 저희 세계는 지금에서도 여러 차례 전했던 기억이 나거든요. 네, 아마 트럼프한테는 이제 파우치가 정말로 뭐랄까 큰 원수처럼 느껴지지 않았을까요? 네, 사이가 나빴죠. 네. 사실 코로나 터지기 전만 해도 트럼프가 재선될 거라는 분위기였는데요. 결국엔 방역 관리 실패로 떨어졌습니다. 네. 하지만 그 탓만 하기에는 또 너무 많은 사람들이 당시 목숨을 잃었죠. 미국에서 2020년에만 37만 명 이상이 사망을 했습니다. 이게 브라질, 인도보다도 높은 세계 1위의 수치입니다. 네. 당시에 세계 최강 선진국이란 미국에서 이런 일이 벌어진다는 게 정말로 큰 충격이었습니다. 맞습니다. 생생히 기억납니다. 그때 상황들이 일기장에 다 담겨 있는 것인데 그런데 그 자신의 일기장이 파우치의 발목을 잡아버린 거네요. 조금 그런 부분이 분명히 있어요. 이 코로나 바이러스의 기원이 이번 청문회의 쟁점입니다. 이 파우치의 2020년 1월 일기를 보면은요, 시장은 발원지가 아니라 증폭시킨 장소다 이렇게 써 있어요. 네. 랜드폴 의원이 문제를 삼고 있는 게 바로 이 부분이에요. 네. 그러니까 이제 우한 시장이 발원지가 아니면 우한의 실험실에서 유출된 거 아니냐. 네. 파우치가 이 사실을 알면서도 은폐를 하려고 했다. 이제 이런 주장인데요. 하지만 시장이 아니면 실험실이다. 이런 논리 자체가 상당히 비약이에요. 예, 게다가 파우치 소장은요, 이 코로나 바이러스의 이 자연 발생 가능성을 가장 높게 보기도 했지만, 하지만 모든 가능성을 조사해야 한다. 이런 주장도 굉장히 일관되게 해왔습니다. 그렇다면 이번 청문회를 연 목적은 정말 중간 선거를 의식해서인 걸까요? 근데 이제 이 랜드폴이라는 사람을 좀 알아야 되는데, 랜드폴이 트럼프를 도우려고 그걸 의식해서 청문회를 연 것 같지는 않아요. 이 랜드폴은 네. 공화당 내에서도요, 본인 소신대로 투표하는 것으로 굉장히 유명한 사람이에요. 네. 이 최근 민주당을 주축으로 상정됐던 이 트럼프의 이란 전쟁 수행 권한을 제한하는 이 결의안 있지 않습니까? 이 결의안에도 찬성표를 던졌어요. 그렇군요. 네, 랜드폴은 반중주의자여서 코로나가 중국 우한 실험실에서 시작됐다라는 음모론, 이거 강하게 믿고 있고요. 파우치를 딥스테이트의 일부라고도 믿고 있어요. 그러니까 이번 청문회 추진도 그런 믿음의 연장선으로 보는 게 좀 맞다고 생각을 하고요. 네. 하지만 공화당 입장에서 보면은 이런 음모론, 반중 정서, 이 마가 지지층을 결집해서 이 중간 선거를 치르기 아주 좋은 소재거든요. 그러니까 지금 상당히 이슈화하고 있는 그런 상황이라고 보시면 될 것 같습니다. 예. 트럼프도 이제 의외의 반사이익을 얻을 수 있습니다. 다음 달에 시진핑 주석의 미국 방문이 예정이 돼 있습니다. 맞습니다. 이 미중 정상회담을 앞두고 서로 지금 제재를 부과하면서 신경전이 팽팽한 상황인데요. 미국은 중국산 로봇 수입을 금지하고 위구르 강제 노동 방지법 제재 명단에 중국 기업 43곳을 추가했습니다. 네. 그리고 중국산 광통신 장비에 대해서도 추가 규제도 검토하고 있거든요. 그러니까 여기에 대해서 중국 역시 드론 부품 등에 대한 대미 수출 통제를 강화하고 미국 기업 7곳에 대한 제재로 지금 맞받아치고 있습니다. 그렇군요. 예, 이런 상황에서 파우치의 청문회는요, 미국 내 반중 정서를 자극할 수 있는 그런 효과가 있을 거라고 보입니다.